किंवदंती ऐतिह्य को व्याख्या करे व्यास सरोवर पीठ। महर्षि व्यासदेवंकर गाथा कौं कौं आवाहन काल एठारे लोकवाणी हिसाब से रही आस जो मेला एबे महोत्सव परिगणित होई मेला रे अनेक गुड़िए जिनिस ग्राहक माने किनी थांती एवं अति श्रद्धार सहकार एठाकू जो दोकानी अच्छा आसी था पुराण जो माटी पात्र रही काठ निर्मित जिनस रही बहुल मात्रा लोक मैंने ग्रहण करते तेज आम गहन में जो श्रद्धालु आसुच्च व्यास सरोवर मेला को किभली भाव में माटी पात्र किणुंट एवं किभली चाहिदा रही आस सीधा सलभ जाना परिचय रखी मुझे अमर सामल टाटा स्टील एम्प्लॉई कलिंग नगर आटी पात्र तो मोर बहुत आगे इंटरेस्ट किंतु मो खोजिकी पाऊन टेराकोटार किंतु मिलगला बहुत सौभाग्यर कथा मु गला वर्ष भी आसती 8-10टा आइटम नहीं जाइली पुणी ए वर्ष पाइली भल भल 2टा आइटम नवाई टी असुविधा जो माटी पात्र मु बर्तमान आज 2टा आइटम नहीं जाऊँगी ये मोर गोटे माटी हांडी ये गोटे कढ़ई माटी पात्र खाद्य बहुत निरा आईटा बर्तमान तो यहाँ आम फैशन बर्तमान हो समस्त घरे घरे रहा नितांत जरूरी ये भी आम शोकेस टाइप भी रही किचन भीतर शोकेस टाइप रोषे करने बहुत मजा लगे यार तो आमर ये जो बर्तमान जो लोकल जिनस बनूँ फिनिशिंग हो पारुनी फिनिशिंग हेल्ले चाहिदा बढ़ बेपार बढ़ लोक मैंने आग्रह करके भी नेबे मेला को आसिले बुल्ले बहुत भल लगुच बर्तमान धीरे धीरे बहुत डेभलप हो बहुत भल लगुच कमिटी को धन्यवाद प्रशासन को धन्यवाद जहाँ कि भल शांति श्रृंखला सहित हो अनुभव तो भल अनुभव तापर पाखे भी आप देखुं आमर सब पत्थर सब आसी सामान गुड़ा आसी भल अच्छी देखुच भल सब किसी अच्छी आपण शुणुले जो ग्राहक मैंने रही किभली भाव में माटी पात्र को आदरुंच एवं जो माटी पात्र विक्रेता अच्छा सीधा साल भाव में आम सहित आलोचना करवा और किभली भाव में माटी पात्र को से गढ़ुंट और मन भर किभली भाव में आग्रह रही परिचय दे लंबाधर केते वर्ष है आप व्यास सरोवर मेला को आसिले आम 40 वर्ष है आउचु माने आपण को बापा बापा यात्रा कर मलेनी बुढ़ा अमल से यात्रा कर गले तथापि 150 ऊपर यात्रा हम देखिए पूर्व जो माटी पात्र बापा मैंने बनाते आप नुआ ढांचा नुआ ढंग रूपरेख देले अनुभव कर लोक मैंने ग्रहण कर लोक चाहते दुनिया डिजाइन जिनस आपण भी मन अनुसार गढ़ु हाँ कौन कौन सब मेला आनी मेला रे पानी सोरई पानी टैप हांडी जो उठा चुली माटी मटन हांडी माटी ताउआ खपुरी ए जो हलदी काटुआ छटांगी घी मपा छटांगी पा ए जो झुणासरा पलम जो मटन ए जो बड़ हांडी माठिया यही सब आज फुलदानी पानी मग पानी बोतल आउ सादा सरा दुनिया प्रकार आई गढ़ परिश्रम होता है गढ़ तो आम 2 मास घड़ी स्टॉक कर रखी मेला को आखि आगे रखी 2 मास मसेक निश्चित भाव में आपण शुणुले दीर्घ 40 वर्ष हम बापा ये मेला को आसुले सामग्री नहीं एवं सी निजे आसुंच दीर्घ 3-4 मास पूर्वर से माटी पात्र गुड़ी को गढ़ी यही मेला को लेकिन आसुँच आम जाना जो ग्राहक अच्छा आम प्रतिक्रिया नवा लक्ष्मी प्रिया माटी पात्र बर्तमान परिस्थिति चाहिदा किभली भाव में आप देखुं खरा दिन खरा दिन माटी पानी सूर्य पानी रखिले बहुत ठंडा रुए से पानी पीले भी देह खराब हेनी आम फ्रिज पानी यूज कले बहुत देह खराब हो पारे से भी तंटी दरज बहुत ठंडा रुए आ ये पानी पीले देह बहुत भल माटी पात्र आमर विभिन्न प्रकार तो अच्छी माटी कलसी माटी जो सुरई आमर माटीर हांडी अच्छी माटीर चुली भी अच्छी माटीर कड़ई अच्छी विभिन्न प्रकार बहुत जिनस अच्छी
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦା ରହିଛି ଏବଂ ନିରୋଗ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ କାରିଗର ଏହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକିବାରେ କିଭଳି ସେ ଆନ୍ତରିକତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାର ପରିଚୟଟା ରଖନ୍ତୁ, ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ବଟ ବେହେରା। କେତେ ମାସ ହେଲା ଆକୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିଲେଣି? ମୁଁ ଗଢ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଠୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିଲିଣି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ମତେ ଆସିକି 63 ବର୍ଷ। ଏ ମେଳା ପାଇଁ ମେଳା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେଣି? ମେଳା ମୁଁ ଏ ମେଳାକୁ ଆଇଲିଣି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା। 40 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ସହିତ? ବାପା ସହିତ ମେଳାକୁ ଆସିଥିଲି। ବାପା ସବୁ କଣ ଗଢ଼ା ସବୁ ଶିଖେଇ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଢ଼ା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ଡିଜାଇନ ଜିନିଷ ସେ ଅଲକା ହାଣ୍ଡି କଳସି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପରିଚୟକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅନୁଭବ ଏ ଭଲ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଟିକେ କର। ସିଏ ତ ମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଆଜିକି ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଫେରେ ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଆସିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ର ଭଳି ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଗ ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ମାଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ। ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଐତିହ୍ୟ ମେଳା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର। ଆର ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ଧରିକି, ସେଥିରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସଂଘର୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ ରଖିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ସମଗ୍ର ସହରବାସୀ ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ, ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ହେଉ, ମାଟି କଳା ହେଉ, ହସ୍ତକଳା ହେଉ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଯେ ତାର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ଏଠି ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମାଗମ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସମୟରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ଆପାତତଃ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କିଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାର ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିକ୍ରେତା, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବାବୁଲ ବେହେରା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମେଳାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନୁ। ବାପା 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବାପା ସହିତ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଳା ଲୋକ ଆଗକୁ ହେବେ, ଆଉ କୁସୁମ ପକା ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି, ଆଉ ମେଳା ଆଗକୁ ବଢିବ, ଚାହିଦା ବି ହବ ଆଗକୁ। ଆଉ ମାଟି ସୁରେଇ, ପାଣିହାଣ୍ଡି, କୁମ୍ପା, ଆଉ ଯୋଉ ଓଠାଚୁଲି ଆଉ ପଲମ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନାଇଁ ଆଗ ଏବେ ଚାହିଦାଟା ଅଧିକା ହଉଛି। ଆଗେ କଣ ଆଗେ ସେମିତି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଚାହିଦା ସବୁ ବାହାରୁଛି, ମଟନ ରନ୍ଧା ବାହାରୁଛି, ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଏଇନା ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଆଉ ମେଳା ବି ବଢି ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଭଲ ବି ହବ। କାଷ୍ଠ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାହିଦା ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିକ୍ରେତା ଏଠାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମେଳାରେ ନିଜର ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ କିଭଳି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ? 40 ବର୍ଷ ଆଇଲି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା। କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଲୁହା ଜିନିଷ ତ ସବୁ, ଆଉ ଲୁହା କାଠ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ, ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାହିଦା କମୁଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ରେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବା କାଠ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷ, ଲୁହା ଜିନିଷ, ଏ ଫାଇବର ଜିନିଷ ମିଶିକି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଜନସମାଗମ ବଢୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢୁଛି।
जनसंख्या बढ़ी नଥିଲେ कालठू बढ़ियो रविवार अच्छी कालठू बढ़ियो आज अल्प लोक होइचंती आउ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତରାଣୀ ସାହୁ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମେଳାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ କଣ କହିବେ? ସରୋବରରେ ସବୁ ପଡୁଛି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଜିନିଷ ସରୋବରରେ ହିଁ ପଡେ ଯୋଉ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆଉ ସବୁ ଦୋଳି ପଡିଛି ଲୁହା ଜିନିଷ ମାଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ କାଠ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ବ୍ରତ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଏଇଠାରୁ କିଣିବେ। ହଁ ମିଳି ଯାଇପାରିବ ବାହାଘର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିବ ଯୋଉ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଅନିତା ପାତ୍ର। ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏ ମେଳାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ ବହୁତ ମାନେ ଦୋଳି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳେ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମେଳା ଦେଖି ଆସିଲେଣି? ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା। এই ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଉ କଂସା ବାସନର ଚାହିଦା ଆପଣ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ବିବାହ ବ୍ରତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ଏଠୁ କିଣିବି ସବୁ କିଛି ଏଠି ମିଳିଯିବ ବ୍ୟାସନଗର ସବୁ ଏଠି ଯାହା ଖୋଜିବେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ମେଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଳାକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଦ୍ୟରୁ ରହି ଆସିଛି ବିବାହ ବ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ମାଟି ପାତ୍ର ହଉ ଲୁହା ପାତ୍ର ହଉ କାଷ୍ଠ ପାତ୍ର ହଉ କି ପଥର ନିର୍ମିତ ପାତ୍ର ହଉ ନିଜର ଝିଅ ବିବାହଘର ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କିଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଦା ଦେଲା ବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଐତିହ୍ୟ ଏହି ଯାଜପୁର ମାଟିକୁ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଗାଥାରେ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ମେଳା ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଜନସମାଗମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଚକ୍ରଧର ଦାସ ପ୍ରତିଦିନ।